салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мешавад. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар хизмататон азизон, дар барномаи имрӯз 25 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. на сафари Рустами Эмомалӣ ва на давраи пандемия боис нашуд ки милисаҳои рус аз боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик даст бикашанд. раиси нави Бонки Миллии Тоҷикистон дар назди вакилон оиди нарху наво дар бозорҳои Тоҷикистон ва қурби сомонии ҳисобот дод. ва оилаи духтари ноболиғе ки ба гуфтаи онҳо баъди таҷовуз шудан кӯдак таваллуд кард, интизори расидани ҳақ ба ҳақ доранд. гапи мардум кори мардум. ин фарзанд оғуша меқамесӯзонда ки ҷигарта мерезад. қарор аст имрӯз Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе дар Москав бо раиси Думаи давлатӣ ва ноиби сарвазири Русия мулоқот кунад. Дирӯз ӯ бо Валентина Матвиенко, раиси Шӯрои Федератсияи Русия, ҳамкориҳои минбаъдаи ду кишвар, аз ҷумла дар бахши муҳоҷират, яъне содагардонии гирифтани патент, авфи такрорӣ ва барқарор намудани парвозҳои доимиро матраҳ кард. албатта интизороти муҳоҷирони тоҷик аз ин вохӯриҳо зиёд аст, вале то беҳбуди вас имрӯз додгоҳи Русия қарори ихроҷи 21 тоҷикро содир намудааст. онҳо дар пайи як рейд дар Москав боздошт шуданд. яке аз дастгиршудаҳо гуфт қисме аз муҳоҷирон патент доштанд ва баъзеи дигар барои дароз кардани моҳлати он ба мақомот ариза дода буданд. полиси Москав сабабҳои ихроҷи муҳоҷирони тоҷикро ба радиои Озодӣ тавзеҳ намедиҳанд. имрӯз раиси тозаинтихоби Бонки Миллии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон баромад кард. ҳоким Холиқзода дар бораи болоравии нарху наво дар бозорҳои кишвар, қурби сомонӣ дар нисбати асъори хориҷӣ ва мушкилоте ки пандемияи коронавирус ба иқтисоди Тоҷикистон ба бор овард тавзеҳ дод. Алишер Зарифӣ дар парлумон буд ва гузориши ӯро мебинем. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон сабабҳои афзоиши нархи маҳсулотро ки дар моҳҳои ахир боис ба нигаронии сокинон шудааст шарҳ дод. Холиқ Ҳокимзода рӯзи 25 ноябр дар парлумон гуфт, болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввалия дар моҳҳои марту апрел ва октябри имсол мушоҳида шудааст. вай афзуд ки нархи маҳсулот дар ин давра 50,6% афзоиш ёфта, ба ин раванд асосан нархи орду буринҷ, шакар, равған, картошка ва пиёз дохил мешавад. раиси Бонки Миллӣ иддао кард ки ба болоравии нархҳо сабабҳои гуногун, аз ҷумла фишорҳои берунӣ дар пайи авҷ гирифтани бемории коронавирус, маҳдуд шудани ҳамлу нақл, кам гардидани баъзе аз маҳсулоти асосии хӯрокворӣ ва ба таҳлука афтодани мардум таъсир расондааст. соҳибкорон мегӯянд сабаби болоравии якбораи нархҳо бинобар поин омадани қурби пули миллӣ дар баробари доллари амрикоӣ аст. асъоре ки воридот асосан ба он сурат мегирад. дар чанд моҳи ахир сокинон аз болоравии чашмраси нархи хӯрокворӣ дар Тоҷикистон нигаронанд. онҳо мегӯянд дар давраи пандемия даромадҳояшон кам шудааст, аммо арзиши маҳсулот баръакс боло рафтааст. дар пайи чунин нигарониҳо баъзе аз иқтисоддонҳо таъкид карданд ки паншавии коронавирус пойбандии иқтисоди Тоҷикистонро аз хориҷа нишон дод ва бояд ба масъалаи тавлиди маҳсулоти ватанӣ таваҷҷӯҳи бештар шавад. ҳоким Холиқзода дар ҷаласаи парлумонӣ ҳамчунин дар бораи болоравии қурби сомонӣ дар баробари доллари амрикоӣ суҳбат намуд. ӯ гуфт ба ҳолати имрӯза, яъне 25 ноябр, қурби расмии асъори миллӣ 11 сомонию 30 дирам барои 1 доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. раиси Бонки Миллӣ гуфт идомаи тавозуни манфии савдои кишвар, коҳиши интиқоли маблағҳо аз сабабҳои тағйиротҳо дар бозори асъор мебошад. Алишер Зарифӣ, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе. ҷомеаи ҷаҳонӣ ваъда дод ки дар 4 соли оянда ба Афғонистон ҳудуди 12 миллиард доллар кӯмак мекунад. ин тасмим шаби гузашта дар поёни конфронсияи Афғонистон 2020 дар шаҳри Женева гирифта шуд. конфронсияи нима онлайнии дурӯзаро Афғонистон, Финляндия ва Созмони Милали Муттаҳид ба таври муштарак баргузор карданд. дар пайи ду таркише ки дирӯз дар вилояти марказии Бомиёни Афғонистон рух дод, дасти кам 14 нафар кушта ва 45 тан захмӣ шуданд. таркиши ду бомбае ки дар роҳи марказӣ ба сӯи бозори маҳаллӣ гузошта шуда буд, 12 фарди мулкӣ ва 2 ходими полиси роҳро ба ҳалокат расонд. هدف مهم دولت افغانستانی است با این برنامه 5 ساله‌ای که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی‌های فوری، عاجل و اضطراری برای مردم در نظر بگیره و هم
اولویت‌های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم یک تغییر قابل لمس رخ بده. برقراری آتشبس در افغانستان موضوع مهم دیگری مورد بحث در این همایش بود. وزارت امور خارجه فنلاندیا گفت که 66 کشور و 32 سازمان بین‌المللی اشتراک کننده در این کنفرانس پشتیبانی قوی خود را از صلح دائمی و فراگیر در افغانستان ابراز کردند. بینندگان عزیز، برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهم و بعد یک آگاهی خواهیم دید که چرا بعضی کمیسران حربی در سیمای روزنامه‌نگار دشمن می‌بینند. با ما بمانید. در تاجیکستان تا انجام موسم تیرمایی دعوت به ارتش همگی چند روز دیگر باقی مانده است. هنوز در اول ماه نوامبر وزارت دفاع گفته بود که نقشه دعوت به خدمت 100% اجرا شده است، در حالی که حکومت وسایل اخباری عامه را برای انعکاس روند سفربرکنی نوسکران به خدمت تشویق میکند، ولی بعضی کمیسران حربی در منطقه کلوب روزنامه‌نگاران را دشمن مینامند. محمود جان رحمتزاده در این باره میگوید. بحث برنای بیگمزاده خبرنگار مستقل با کمیسری حربی کلاب بر سر چند عکس و 2 دقیقه نوار است. کمیسر به خبرنگار اجازت عکس گیری نمی‌دهد. بحث برنا با کمیسر حدود 4 دقیقه دوام کرده است. در نوار دیده می شود کمیسر به خبرنگار میگوید او سردار این نهاد است تا از مرکز مطبوعات وزارت مدافع اجازت گرفته نشود به نوارگیری راه نمیدهد. بحث ما با کمیسریات حربی شهر کولاب محمدی لایق سر زد که او هنگام به نوار گرفتن با من مناقشه کرده، یعنی شما برای دشمنان بیگانه دولت کار میکنید، با پول بیگانه مثلا زندگی میکنید، شما حقی به نوار گرفتنی زدنی ما را نداریم. این بحث کمیسر با خبرنگار در حال رخ داد که 6 ماه پیش شهردار کلاب به همه ساختارها دستور داده بود که با خبرنگاران همکاری کنند و رابطه خوب داشته باشند. سیاست اطلاعاتی حکومت جمهوری تاجیکستان ای عثمان آمده است، افغانستان آمده است، از کجا آمده است؟ معذر همیشه زندگی میکنن، پرابلم را با چشم خودش میبینن، با چشم من نمیبینن، با چشم خودش میبینن، انعکاس میکنن. ما و شما وظیفه داریم که بررسی کنیم. اما برنامه میگوید این دستوری به تکرار شهرداری اجرا نمی شود. کمیسر حربی کلاب هم در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت خبرنگاران تا اجازت مرکز مطبوعات وزارت مدافع را نداشته باشند حق عکسگیری بینای آنها را ندارند. این در حالی است که تلاش شد بیرون بینا عکسگیری شود، نه داخل آن. خبرنگاران میگویند چنین مانع‌گذاری ها در حال افزایشند و هم ضد آزادی مطبوعات و اطلاع. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک خانواده در حصار از کشالکاری در تحقیق پرونده مربوط به دستدرازی به دختر نابالغشان نگرانند. دختری 13 ساله که نیم سال پیش کودک به دنیا آورد ادعا دارد از جانب خویششان تجاوز و حامله دار شد. حادثه سال گذشته رخ داد، اما بازداشت گمانبر تنها امسال و بعد رسانه‌ای شدن این قضیه صورت گرفت. دختر نابالغ در صحبت با سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله گفت که با گذشت ماها احساس مادر بودن را ندارد و منتظر مجازات آزاردهنده اش است. این نابالغ 13 ساله که 6 ماه پیش طفل به دنیا آورد با کمک مادر و بیبیش او را بزرگ می کند. او ادعا دارد که سال پیش از سوی یک مرد خویشش تجاوز و حامله دار شد. خانواده او زمانی از این حادثه آگاه شدند که طفل بطن او 8 ماهه بود. من گفتم روغن گرفته، ژیر گرفته بودم، بعد فهمیدم که من حامله دارم. این حادثه سال گذشته رخ داده است، اما بازداشت گمانبر در دست درازی به ناموس دختر خردسال تنها سال جاری و بعد رسانه‌ای شدن آن صورت گرفت. یک تا در نمیدارد.
هیچ خیلی پرکراتوره خیلی یک کار زدن آدم ترمه میشینه یک ماشین زدن آدم ترمه میشینه من بسیار گپا میفهمم راه میبرم تحنه میکنن خانه میدارم تحنه میکنن گپی مردم کاری مردم این فرزند آغوش قمیص رزانده که جگرت میریزم. این نابالغ 13 ساله که اکنون مادر است میگوید از عهده نگاه و بینی طفلش نمیبراید. اصلا وایران گویده که میزنم گویده که جنگ میکنم. سازمان حقوقی که از حق این دختر نابالغ حمایت میکند میگوید مقامات به خاطر اینکه دو تشخیصی DNK پدری مرد گمانبر را به این طفل ثابت نکرده است ماده 138 یعنی تجاوز به ناموس را از پرونده به ماده 141 عوض کرده است. خانواده این نابالغ و هم حمایتگران او با این ماده کودکس جنایی راضی نیستند و ادوکات این دختری 13 ساله با عریضه شکایتی از دادستانی شهر حصار خواستار تحقیق دوباره پرونده شده است. جانب این مرد گمانبر در تجاوز دختر 13 ساله از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. تلاش های این دختر نابالغ که طفل به دنیا آورده است برای عادلانه تحقیق شدن پرونده و به جوابگری کشیدن مرد گمانبر در حالی است که خشونت و زورآوری نسبت زنان در تاجیکستان از موضوعهای داغ باقی میماند. دیدبان حقوق بشر سال گذشته در یک گزارش 30 صفحه‌ای که خشونت در هر سر قدم عنوان دارد گفت زورآوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند ولی حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمی کند. اما مقامات رسمی میگویند همه ساله در دایره معرکه 16 روز مبارزه علیه خشونت به این مشکل زنان تا حدی رسیدگی می کنند. همچنین آنها عملی شوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در عائله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها عنوان می کنند. حالا این نابالغ 13 ساله که شاید درک این همه مبارزه ها را ندارد تنها امید به مقامات تفتیشاتی بسته است که روز عاملان این جنایت سنگین را که نسبت او روا دیدند جزا می‌دهند. ضمناً امروز در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت به ضد زنان آغاز یافت. در ولایت سوغد نمایندگان سازمان‌های حقوق زنان به مردان یاد می‌دهند که چگونه باید با همسرانشان خوش معامله باشند. خب بینندگان عزیز یک مشکل تکنیکی پیش آمد و حالا پیشکش شما می شود. خب بینندگان عزیز من برنامه را ادامه میدیم و یک خبر داریم از روسیه. خدمات امنیتی فدرالی روسیه میگوید از عمل تروریستی در ولایت مسکو آماده میشد پیشگیری کرده است. به قول منبع در این ولایت یکی از اعضایان گروهی به نام دولت اسلامی را دستگیر کردند که زاده آسیای مرکزی می باشد. در نواری نشر شده از لحظه بازداشت در منزل گمانبر کشف و مصادره مواد ترکنده خودساخت و شناسنامه خارجی تاجیکستان دیده می شود. و بینندگان عزیز باید گفت که بسیاری از فعالان حقوق میگویند که بسیار حالتایی بودند که در روسیه مهاجران را دستگیر میکنند ولی این یک نوع صحنه سازی شده است و در دادگاه ها نیز آنها به طور منصفانه پروندهشان تحقیق نمی شود. و بینندگان عزیز ما از شما سوالهای زیادی را دریافت میکنیم چند روز اخیر وابسته به پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان. من در نوید بامدادی همین گونه در برنامه‌های دیگر در سرخط خبرهای روز برای شما در این باره با تفصیل صحبت کردم. جمله درباره آن گفتم که پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه آغاز شده است و به مسکو الکی روزی 28 پرواز شروع می شود و شما می توانید آنهایی که شهروندی روسیه را دارند بلیط خریده به روسیه پرواز کنید. بینندگان عزیز با همین مطلب می رسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و نوارهای روز را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا باز با خبرهای تازه شما را منتظر خواهیم بود. خود را تا اون دم احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.